Hello, hi. Welcome back. Welcome back to EduHunt IIT Foundation classes. This is Sukumar, your chemistry mentor. Nana, in the previous class or previous video, we completed studying physical changes. Types of physical. First, we studied what is physical change, and then we studied types of physical changes and what happens in a physical change. And we studied lot of examples where we can observe a physical change in our daily life or in experimental mode or laboratory, right? And we studied characteristic properties of physical changes also. That means to call some change as a physical change has some characteristic properties. Only that property appears, then only you can say that as a physical change. Okay, like in physical change only chemical composition remains the same. In physical change mass remains the same. Like that we studied some characteristic properties. I hope you completed that. Now similarly, in this particular video, I am going to explain chemical changes. Okay, so without wasting any time, let's start. First of all, what is a chemical change? What is a chemical change? Simply the name itself saying something here, right? In this particular, first of all, it is a change. Something is changing, right? Yes. But here, there is change in chemical composition. Simply the molecular composition. In chemical change, there is a change in molecular composition. When there is change in molecular composition, depending on that, there is change in properties also. Let me explain clearly. In the case of physical change, what I told you, you have taken water. Suppose, for example, we have taken water in liquid state, and when you evaporate it by heating, you will get the same water in gaseous state. What is this change? This is an example for physical change. Physical change. And what happened here? The water is present in liquid state, the same H2O molecule getting into gaseous state. So in these two different states, chemical composition is same, or you can say molecular composition is same. Here and here, molecule is same. The composition in the molecule is 2:1. Hydrogen to the oxygen ratio is 2:1 only. No change in the molecule, no change in the molecular composition in the case of physical change. Then only you can call that as physical change. But contrary to that, here in chemical change, there is a change in molecular composition. The molecule is going to change. Maybe the molecule may break down into simple fragments, or there may be some rearrangements in the molecule, or there may be some removal of one or more atoms or addition of one or more atoms. Yes, simply the molecular composition is going to change. In chemical changes I am talking. When the molecular composition changes, obviously depending on that, properties also changes. Yes. So simply in chemical change, I'll read here. So, okay, this is the data given in your module, right? A change which alters the specific properties of substance, by bringing about a change in the molecular composition. Here what happening? Here there is a change in the molecular composition, so followed by the change in the state. Okay, so this is chemical change. So there are a lot of examples we can discuss. So let me discuss examples one by one. First example, examples of chemical changes. The first important example, burning of coal. బొగ్గుని బర్న్ చేస్తున్నాం. ఏం చేస్తున్నాం? కార్బన్ తీసుకున్నాం. కార్బన్ని ఆక్సిజన్తో ట్రీట్ చేస్తే కార్బన్ డయాక్సైడ్ వస్తుంది, దాంతోపాటు హీట్ కూడా రిలీజ్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో యాక్చువల్గా ఏదైనా సబ్స్టెన్స్ని ఇలా ఆక్సిజన్తో రియాక్ట్ చేయడాన్ని దీన్ని కంబషన్ అంటాం. సో ఈ కంబషన్ అనే ప్రాసెస్లో మీరు గమనిస్తే ఇక్కడ కార్బన్, కోల్ ఎలిమెంటల్ ఫామ్ కార్బన్,
ఇక్కడ అన్ని కార్బన్ ఆటమ్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి, ఇంకో లేదు. సో కాంపోజిషన్ అంతా కార్బన్ ఓన్లీ. ఇప్పుడు ఆక్సిజన్తో రియాక్ట్ చేస్తే ఏమైంది, మాలిక్యూల్ కొత్త మాలిక్యూల్ వచ్చేసింది, CO2 అనే మాలిక్యూల్ వచ్చేసింది. ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఏవో బాండ్స్ బ్రేక్ అయి ఉంటాయి, కొత్త బాండ్స్ ఫామ్ అయి ఉంటాయి, కెమికల్ కాంపోజిషన్ మారిపోయింది. బట్ ఆ ప్రాసెస్లో హీట్ కూడా రిలీజ్ అయింది. ఆ హీట్ని ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్న మిగతా కార్బన్ ఆటమ్స్ అబ్జార్బ్ చేసుకుంటాయి. అవి అబ్జార్బ్ చేసుకుని కదా, ఎనర్జీని అబ్జార్బ్ చేసుకుని ఆ ఎనర్జీని లైట్ రూపంలో ఒక ఆరెంజ్ ఇక్కడ రాస్తారు. సో ద రిలీజ్డ్ హీట్ ఇన్ టర్న్, అంటే కార్బన్ని ఆక్సిజన్తో రియాక్ట్ చేస్తే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రావడం, ఇట్స్ ఏ కంబషన్ రియాక్షన్. ఆ ప్రాసెస్లో హీట్ రిలీజ్ అవుతుంది. ఆ రిలీజ్ అయిన హీట్ మిగతా కార్బన్ ఐటమ్స్ అబ్జర్వ్ చేసుకోవాలి కదా, ఆ మ్యాటర్ అంతా మిగతా అబ్జర్వ్ చేసుకోవాలి కదా. ద రిలీజ్డ్ హీట్ ఇన్ టర్న్ హీట్స్ అప్ ద కార్బన్ ఐటమ్స్. ఆ రిలీజ్ అయిన హీట్ మిగతా కార్బన్ ఐటమ్స్ అన్నిటిని హీటప్ చేసేస్తుంది. దీస్ ఐటమ్స్ ఎట్ హై టెంపరేచర్, అంతే కదా, మరి మిగతా ఐటమ్స్ అన్ని హై టెంపరేచర్కి వచ్చేస్తాయి. దీస్ ఐటమ్స్ ఎట్ హై టెంపరేచర్ ఎమిట్ ఏ ఆరెంజ్ రెడ్ లైట్. సో ఎప్పుడైతే హై టెంపరేచర్ వచ్చేసిందో ఆ యాటమ్స్ అన్నీ కూడా ఒక ఆరెంజ్ రెడ్ లైట్ని ఎమిట్ చేస్తాయి. సో అందుకే మనం కోల్ని బర్న్ చేస్తున్నప్పుడు ఒక రెడ్ హాట్ కండిషన్ కనిపిస్తుంది. సో బొగ్గు తగలబడుతున్నప్పుడు, బొగ్గు కాలుస్తున్నప్పుడు, మీరు ఎప్పుడైనా ఐరన్ బాక్స్తో ఎవరైనా బర్న్ చేసినప్పుడు చూడండి, సో రెడ్ హాట్ కండిషన్లో ఉంటుంది. ఆ రెడ్ కలర్ ఎందుకు ఎమిట్ అవుతుంది, దిస్ ఈజ్ ద రీజన్. ఓకేనా. ఇక్కడ కెమికల్ చేంజ్ ఏంటి, ఇక్కడ కార్బన్ కాంపోజిషన్ మారిపోయింది, కొత్త మాలిక్యూల్ వచ్చేసింది. కార్బన్ ఆటమ్ ఆక్సిజన్ మాలిక్యూల్తో కలిసి కొత్త మాలిక్యూల్ వచ్చేసింది. సో దట్స్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్. నెక్స్ట్ బర్నింగ్ ఆఫ్ క్రాకర్స్ కాల్చడము. ఎగ్జాంపుల్గా మీరు తీసుకోవచ్చు మెగ్నీషియం రిబ్బన్. ఓకేనా, ఒక మెగ్నీషియంతో చేసిన రిబ్బన్ తీసుకోండి, మీరు ఆక్సిజన్తో రియాక్ట్ చేయండి, మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్ వస్తుంది విత్ ఏ బ్రిలియంట్ లైట్. వెన్ స్మాల్ పీస్ ఆఫ్ మెగ్నీషియం వైర్ ఈజ్ బర్న్డ్, ద వైర్ బర్న్స్ విత్ ఫ్లాష్ ఆఫ్ లైట్. This happens because magnesium combines with oxygen in the atmosphere forming magnesium oxide. సో ఇక్కడ ఈ చేంజ్ని మీరు గమనిస్తే ఇక్కడ సంథింగ్ చేంజ్ అయితే జరిగింది. మెగ్నీషియం రిబ్బన్ ఉంది, మెగ్నీషియం రిబ్బన్ ఉంది, అట్మాస్ఫియర్లో ఆక్సిజన్ ఉంది, నువ్వు బర్న్ చేసావు. ఓకేనా. కానీ అక్కడ ఇట్స్ ఏ డిఫరెంట్ కాంపౌండ్, కెమికల్ కాంపోజిషన్ మారిపోలేదు, Mg వేరు O2 వేరు, కానీ MgO డిఫరెంట్. సో MgO ఈజ్ ఏ డిఫరెంట్ కెమికల్ ఫార్మ్డ్ హియర్. ఇట్స్ ఎ కెమికల్ చేంజ్. ఓకేనా. అలాంగ్ విత్ ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్లో అపిరెన్స్లో డిఫరెన్స్ వచ్చేస్తుంది, ఆ కలర్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది, ఒక ఫ్లాష్ ఆఫ్ లైట్ వస్తుంది, అట్లా అనమాట. సో ఇన్ దిస్ రియాక్షన్ యాజ్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ కెమికల్ చేంజ్, ద అప్పరెంట్ వెయిట్ ఆఫ్ ద సబ్స్టెన్స్ ఫార్మ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ద వెయిట్ ఆఫ్ ద ఒరిజినల్ సబ్స్టెన్స్. యాక్చువల్గా కెమికల్ ప్రాసెస్లో మాస్ ఈజ్ కన్జర్వ్డ్. అంటే రియాక్టెంట్ సైడ్ ఎంత మాస్ ఉందో ప్రొడక్ట్ సైడ్ అంతే మాస్ ఉంటుంది. బట్ క్లోజ్డ్ కంటైనర్ అనాలి. ఓపెన్ కంటైనర్లో చేస్తే మనం ఏమనొచ్చు, కొన్ని ప్రొడక్ట్స్ వేపరైజ్ అయిపోవచ్చు కదా, అట్మాస్ఫియర్లోకి అబ్జార్బ్ అయిపోవచ్చు. అంచేత అపరెంట్ మాస్ డిఫరెంట్ అనిపిస్తుంది. కానీ జనరల్గా ఏం తీసుకోవాలి మనం, ఇన్ ఏ కెమికల్ రియాక్షన్ ఆర్ కెమికల్ ప్రాసెస్ మాస్ కెన్ ఎయిదర్ బీ క్రియేటెడ్ నార్ డిస్ట్రాయిడ్. సో మాస్ కన్జర్వ్డ్ అంటే రియాక్టెన్స్ మాస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రొడక్ట్స్ మాస్ అని తీసుకోవాలి మనం జనరల్. యాక్షన్ ఆఫ్ హీట్ ఆన్ మెర్క్యూరిక్ ఆక్సైడ్. సో ఇక్కడ యాక్షన్ ఆఫ్ హీట్ ఆన్ మెర్క్యూరిక్ ఆక్సైడ్. సో మీకు ఇక్కడ ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, జాగ్రత్తగా చూడండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ టేక్ ఏ స్మాల్ టెస్ట్ ట్యూబ్. మనం ల్యాబొరేటరీలో ఒక చిన్న టెస్ట్ ట్యూబ్, డ్రై టెస్ట్ ట్యూబ్ తీసుకోవాలి. ఇందులో మీరు ఒక అడుగున 1 గ్రాము 2 గ్రాము మెర్క్యూరిక్ ఆక్సైడ్ తీసుకోవాలి. మెర్క్యూరిక్ ఆక్సైడ్ ఓకేనా. మెర్క్యూరిక్ ఆక్సైడ్ తీసుకుని ఆ టెస్ట్ ట్యూబ్ని స్టాండ్కి ఫిక్స్ చేసేద్దాం. ఇది స్టాండ్ అని నా ఉద్దేశం, సరేనా. స్టాండ్కి ఫిక్స్ చేసేద్దాం. ఇలా క్లాంప్ వేసి ఇలా పట్టుకుందని నా ఉద్దేశం. స్టాండ్కి ఇలా ఫిక్స్ చేసేసాం, టెస్ట్ ట్యూబ్ని ఇలా సరేనా. ఇప్పుడు ఆ తర్వాత కింద నుంచి బున్సెన్ బర్నర్తో హీట్ చేస్తాం. ఈ లోపల ఉన్నది ఏంటి, మెర్క్యూరిక్ ఆక్సైడ్ కదా. ఈ మెర్క్యూరిక్ ఆక్సైడ్ HgO హీట్ చేయడం వల్ల మెర్క్యూరీ వేపరు ప్లస్ ఆక్సిజన్ లిబరేట్ అవుతుంది. హీట్ చేస్తూ ఆ తర్వాత ఇక్కడ ఆక్సిజన్ వేపర్స్ వస్తున్నాయి కదా, ఈ మెర్క్యూరీ వేపర్స్ ఏమో ఇక్కడ అంటుకుపోతాయి. మెర్క్యూరీ వేపర్స్ టెస్ట్ ట్యూబ్ అంచులకి అంటుకుపోతాయి అన్నమాట. ఆక్సిజన్ వేపర్స్ అలా
O2 వేపర్స్ అలా వెళ్తుంటాయి. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తాం, మనకు వుడెన్ స్ట్రిప్, ఒక వుడెన్ చెక్కతో చేసిన స్ట్రిప్ పట్టుకుంటాం. సో వుడ్ కదా, వుడ్ అంటే కార్బన్ ఉంటుంది కదా, సో ఆ వుడ్ ఆక్సిజన్ కలిసి, సో కార్బన్ ఆక్సిజన్ కలిసి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కంబషన్ అవుతుంది కదా, ఇది 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 గ్లో అవ్వడం, ఇది బర్న్ అవ్వడం మనం చూడొచ్చు అనమాట. ఓకేనా. సో ఇది ప్రాసెస్ అనమాట. సో ఇక్కడ ఏం జరిగింది, ఓవరాల్గా మెర్క్యూరిక్ ఆక్సైడ్ అనేది మనం హీట్ చేస్తే డికంపోజ్ అయింది. ఎట్లా, మెర్క్యూరీ ఎలిమెంట్ ఆక్సిజన్, బట్ మెర్క్యూరీ వేపర్ కదా, సో హీట్ చేయడం వల్ల వేపర్ వచ్చింది, బట్ ఆ టెస్ట్ ట్యూబ్ అంచులకి తగిలి మళ్ళీ కూల్ అవుతుంది, కండెన్స్ అవుతుంది, ఆక్సిజన్ పైకి వెళ్తుంది. బట్ అది ప్రూవ్ చేయడం కోసం మనం ఒక వుడెన్ స్ట్రిప్ పట్టుకున్నాం, ఆ స్ట్రిప్కి తగిలిన ఆక్సిజన్ వల్ల కంబషన్ జరిగి అది బర్న్ అవ్వడం, గ్లో అవ్వడం, ఇది కూడా చూస్తాం అనమాట. ఓకేనా. ఎస్. సో ఇక్కడ ఏం జరిగింది, మెర్క్యూరిక్ ఆక్సైడ్ డికంపోజ్ అయింది. మనం రివర్స్ చేయొచ్చా, ఇక మనం రివర్స్ చేయలేము. ఇట్స్ ఏ కెమికల్ చేంజ్. HGO మెర్క్యూరిక్ ఆక్సైడ్ అనే కెమికల్ డికంపోజ్ అయిపోయింది, ఇది ఇంకా మనం రివర్స్ చేయలేము అదన్నమాట. సో అదే మీరు ఇక్కడ చదివితే, ఒకసారి మీకోసం చదువుతాను చూడండి. టేక్ ఏ హార్డ్ గ్లాస్ టెస్ట్ ట్యూబ్ తీసుకో, పుట్ ఇట్ 2 grams ఆఫ్ రెడ్ కలర్డ్ మెర్క్యూరిక్ ఆక్సైడ్ తీసుకున్నాం. క్లాంప్ ద టెస్ట్ ట్యూబ్ ఆన్ ఎన్ ఐరన్ స్టాండ్, టెస్ట్ ట్యూబ్ ని ఐరన్ స్టాండ్ ఫిక్స్ చేయండి. హీట్ ద టెస్ట్ ట్యూబ్ స్ట్రాంగ్లీ, హీట్ చేయండి. యూ విల్ నోటీస్ ఫస్ట్ ఆల్ ద కలర్ ఆఫ్ ద మెర్క్యూరిక్ ఆక్సైడ్ చేంజెస్ టు బ్లాక్. ఓకే. సో ఇది రెడ్ కలర్ కదా ముందు, ఇది బ్లాక్ కలర్లోకి మారిపోవడం చూస్తాం. ఎందుకు బ్లాక్ కలర్లోకి, ఎందుకు, కెమికల్ చేంజ్ వస్తున్నప్పుడు ప్రాపర్టీస్ కూడా మారుతాయి కదా. సో బ్లాక్ కలర్లోకి మారిపోవడం. ఆన్ ఫర్దర్ హీటింగ్ ద టెస్ట్ ట్యూబ్ ఈజ్ ఫిల్డ్ విత్ ఫ్యూమ్స్. ఇంకా వేడి చేస్తూ ఇక్కడ ఫ్యూమ్స్తో నిండిపోతాయి, అదే ఆ మెర్క్యూరీ వేపరు, ఆక్సిజన్. అట్ దిస్ మూమెంట్ హోల్డ్ ఏ గ్లోయింగ్ వుడెన్ స్ప్లింట్ ఇన్ ద టెస్ట్ ట్యూబ్. ద వుడెన్ స్ప్లింట్ బర్స్ట్ ఇంటూ ఫ్లేమ్. సో మెల్లగా అది కాలిపోతుంది, దానికి కారణం కంబషన్. ఆల్సో టైనీ సిల్వర్ డ్రాప్లెట్స్ ఆర్ సీన్ స్టిక్కింగ్ టు ద కూలర్ అనమాట. అదే ఈ మెర్క్యూరీ అనేది ఇక్కడ అంటుకుంటుంది, చూడడానికి సిల్వరీ లాగా అలా అనమాట. పార్ట్స్ ఆఫ్ ద టెస్ట్ ట్యూబ్, కూలింగ్ పార్ట్స్, అంటే టెస్ట్ ట్యూబ్ అంచులు ఎక్కడైతే చల్లగా ఉంటుందో అక్కడ తగిలినప్పుడు ఆ మెర్క్యూరీ వేపర్ అలా సిల్వర్ డ్రాప్ లాగా అంటుకుపోతుంది. ఆన్ కూలింగ్ ద టెస్ట్ ట్యూబ్ ద చేంజ్ ఈజ్ నాట్ రివర్స్డ్. మనం మళ్ళీ కూల్ చేస్తే ఈ చేంజ్ మళ్ళీ రివర్సిబుల్ కాదు కదా, మళ్ళీ మెర్క్యూరీ ఆక్సిజన్ కలిసి మెర్క్యూరిక్ ఆక్సైడ్ రాదు, ఎందుకంటే ఆక్సిజన్ వెళ్ళిపోయింది. ఓకేనా. సో రివర్స్ అవడానికి ఈ మెర్క్యూరీ మళ్ళీ ఆక్సిజన్ కలిసి వెనక్కి రావు, ఎందుకని ఈ ఆక్సిజన్ వెళ్ళిపోయింది, మనం కంబషన్ కోసం యూజ్ చేసేసాం, ఈ మెర్క్యూరీ ఒకటే ఇక్కడ అంటుకుపోయింది వాల్స్కి. ఓకేనా. సో యాక్చువల్లీ అదే చెప్తాడు చూడండి, యాక్చువల్లీ ఆన్ హీటింగ్ మెర్క్యూరిక్ ఆక్సైడ్ డికంపోజెస్ టు ఫార్మ్ మెర్క్యూరీ అండ్ ఆక్సిజన్, దట్ ఈస్ 2 new products are formed. Okay, the mercury vaporizes and liquefies on the cooler parts of the test tube. The oxygen is responsible for the glowing splint to burst into flame because it supports combustion. Thus, strong heating mercuric oxide is a permanent change and cannot be reversed. Furthermore, new products are formed. నేను ఏదైతే చెప్పానో అది ఇక్కడ రాసుంది, చాలా ప్రాపర్గా చదువుకోండి, సరేనా. ఎస్. నెక్స్ట్ యాక్షన్ ఆఫ్ హీట్ ఆన్ షుగర్. మనం షుగర్ తీసుకుని ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ మనం ల్యాబ్లో కానీ, లేకపోతే స్కూల్ ల్యాబ్లో కానీ, లేకపోతే మన ఇంట్లో కూడా చేసి చూడవచ్చు. ఒక టెస్ట్ ట్యూబ్లో లేకపోతే ఒక స్పూన్తో జాగ్రత్తగా కాస్త షుగర్ తీసుకుని స్ట్రాంగ్గా హీట్ చేయాలి. సో మన కళ్ళ ముందే ఆ వైట్ కలర్లెస్గా ఉంటుంది కదా షుగర్, మెల్లగా అది బ్రౌన్ కలర్లో మారడం, ఇంకా స్ట్రాంగ్గా హీట్ చేస్తే బ్లాక్ కలర్లో మారడం చూస్తాం మనం. సో కార్బన్ బ్లాక్ అంటారు. ఓకేనా. సో యాక్చువల్లీ అక్కడ ఏం జరిగింది, షుగర్ డికంపోజెస్ టు ఫార్మ్ చార్కోల్ విచ్ ఈస్ ఏ ఫార్మ్ ఆఫ్ కార్బన్ అండ్ ఈజ్ బ్లాక్ ఇన్ కలర్ అండ్ ఇట్స్ గివ్స్ ఆఫ్ వాటర్. అందులో ఉన్న వాటర్